Good afternoon, students. In yesterday's class, we had a brief discussion about the syllabus and also few topics regarding embedded system. The first one was embedded system definition, which is a very simple thing, and then we had also discussed few very important things regarding our embedded system, that is history. Embedded system definition ಓದಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. So just to summarize yesterday's class as a recap, we shall define embedded system as, for understanding purpose, we can understand that as addition of both software as well as hardware, or in simple words we can just say it as a combination of both hardware as well as software. But to put it in definition format, we can define it as an electromechanical system which consists of both electricity or electric current or electronic devices, along with some of the very important mechanical parts, which is basically intended to perform the action part of the system and also to perform a specific function, which is nothing but our desired output. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ by using a combination of both hardware as well as software is referred as embedded system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Embedded system ಅಂತಂದರೆ this is the important factor that we have to understand and consider. When it comes to history, I will not go through each and every detail, but to summarize, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ summarize ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, there are basically two important embedded systems that they have provided in your syllabus. That is, the first one was Apollo guidance computer, which scientists didn't realize that it was the embedded system. Scientists ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು embedded system ಅಂತ ಹೇಳಿ, but later they recognized, yes, this was the first embedded system that we have designed. And the another one was a missile launching unit which is named as Minuteman 1. So these two are the important things, and we had also seen some of the inner details such as command module, lunar excursion module. However, their explanation are not present in your syllabus, but I can just tell you some of the very important things. However, I have explained it in the last class. If you want to know more about these two modules, I have explained in detail in yesterday's class. So apart from that, we also came to know that some of the very important characteristics of that Apollo guidance computer and also Minuteman missile. So these two things comprises of your history. In today's class, we shall move on to the next concept, that is classification of embedded system. However, by this time, we have understood what is an embedded system, at least in a brief manner. ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ನೋಟ್ಸ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ coming to the classification of embedded system, basically there are 4 parameters that one should consider before understanding or before going to purchase or to consider an embedded system. Embedded system ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರೇಷನ್.
ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಾವು. 1G ಬಂದಿತ್ತು, 2G ಬಂತು, 3G ಬಂತು. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 4G ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು 1 year or 2 year ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 5G. ಈ ಜನರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1Gನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫೋನ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2G ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3G ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇನ್ನು 4G ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ iOS ಆಗಿರ್ಬೋದು, OS ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ದೇ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 3G ಮತ್ತು 4G ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ iOS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಲಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 10 years. ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಜನರೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್. ಈ 4 ಜನರೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರೇಷನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕೆಟಗರಿ, ಈ ಕೆಟಗರಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ 2 categories. ಒಂದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಲೇಮನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ, ನನಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಶಾಪ್ ಓನರ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಈಲ್ಡ್, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್.
ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಫ್ಲಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 3 ಕೆಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ message through your cell phone based on IoT, I can switch off the AC that is present in my home, or even I can switch off the gas stove that is present in my home. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಅಡಿಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅದಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರೇಷನ್. So as I said earlier, based on generation anta bandaga, so we have seen the evolution of embedded system from their first identified embedded system, that is Apollo guidance computer. ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ what all the generations that we have seen ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There are basically 4 categories or sub categories under generation. The first one is first generation, the second one is second generation, and then third, and then the last one is fourth anta helಬೋದು. So moving on, coming to the first generation, we have a very basic controller in first generation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ 8-bit ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, 8-bit ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 8-bit ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 8-bit ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4-bit ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8085 ಆ್ಯಂಡ್ Z80 ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ 8085 ಆ್ಯಂಡ್ 8086 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DVD ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಎಸ್ಕೆಲೇಟರ್ಸ್, ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದಂಥದ್ದು 8-bit ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬಟ್ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ 4-bit ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ. So that was the first point, and then the second point is it was having a very simple hardware and software was at assembly level language ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರ ARM ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಇನ್ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ನಾನು ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಗಾಟ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ processors and controllers, 16-bit microprocessor as well as 8 and 16-bit microcontrollers ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಇವಾಗ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, XP-ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 7ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8, 10 ಈ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಫಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 32-bit ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 16-bitಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ DSP, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ASIC, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ICಸ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 stages: ಫೆಚ್, ಡಿಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಈ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ವರ್ ಇಂಟೆಲ್ ಪೆಂಟಿಯಮ್. ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್. ಅದು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲ್, ಪೆಂಟಿಯಮ್, ಮೋಟೊರೋಲಾ, ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ category, that is under generation we have fourth generation. So in your fourth generation ಒಂದು ಸೊಫಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ದೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೋರ್, 4 ಕೋರ್, ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್, ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹವೆವರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈವನ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ECG, EEG ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈಡ್
ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ classification, that is classification based on complexity and performance. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, there are 3 categories: a small scale embedded system, medium scale embedded system, and the third one is large scale embedded system. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹವೆವರ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಎಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, so these have a very simple application whose application is not time critical are classified under this category ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ AC ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ AC ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವೋಂಟ್ ವರಿ ಮಚ್, ಇರಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲದಲೇ ಇರೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ low performance and low cost ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ maximum of 8 to 16-bit microcontrollers and processors are more than enough for such applications. So the second one is medium scale embedded system ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 16 or 32 ಬಿಟ್, 8 or 16 ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ, 16 or 32 ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು RTOS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ RTOS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನು, ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಲ್ಲ, ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ I can give it as ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ RTOS ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದೇ ಥರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ AC ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, AC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್
ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ನ ನನಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋನ್, ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಗೇಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ types of classifications that we have in our embedded system. So apart from to summarize all this, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 4 ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ 3 ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ: ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಈ 3 ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್, ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ.